السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میں ہوں بطول راجپوت اور میرے ساتھ فہد حسین صاحب موجود ہیں. فہد حسین صاحب، واٹ اے ڈے. آپ تمام تر پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، نیوز فلو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ایک دم ایک ایسی خبر آتی ہے جو پورا کا پورا رن ڈاؤن آگے پیچھے کر دیتی ہے. بہت بڑی خبر ہے، سٹاپ پریس نیوز ہے بالکل. اور دو آج کل کے زمانے میں لوگوں کو سٹاپ پریس کا مطلب نہیں پتا ہوگا، لیکن یہ کہ آپ نے بالکل ٹرم صحیح یوز کیا ہے. اور یہ جو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل، ان پہ کلہاڑا احتساب کا پھر گیا ہے، گر گیا ہے، لگ گیا ہے. اب جو مرضی لفظ استعمال کریں، لیکن یہ بہت بڑی، یعنی کہ میں تو کہوں گا کہ ایک طریقے سے یہ ایک زلزلہ ہے. اور یہ سیاسی ہلچل بھی ہوگی اس میں. وہ زلزلے کے جھٹکے جو ہیں وہ سیاسی بھی ہیں، وہ ادارتی بھی ہیں، وہ سماجی بھی ہیں. آپ ان کو جس پہلو سے دیکھیں، یہ اتنی بڑی خبر ہے اور اس کے اتنے کانسیکوینسز ہیں اس موجودہ صورتحال میں کہ میرے خیال میں اس کی اگر ہم تشریح کرنے بیٹھیں تو ہمیں کئی پروگرام چاہیے ہوں گے. لیکن آج کا پروگرام ہم پورا کا پورا اسی پہ بات کریں گے، اس کے ہر پہلو کو دیکھیں گے اور یہ بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے بطول کہ اس سے جو ادارہ ہے، جو فوج ہے، وہ کیا میسج دینا چاہ رہی ہے. دیکھیے، ڈی جی آئی ایس آئی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طریقے سے چارج کرنا، گرفتار کرنا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ایٹ ڈفرنٹ لیولز. ایک تو ایک اتنا سینئر فوجی افسر، پھر ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ ڈی جی سی رہ چکے ہیں، جو کہ جن کا پولیٹیکل پروفائل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اتنا ہائی ہے. تو یعنی کہ ابھی مجھے پتا ہے آپ نے سٹوریز کو مزید بس یہ اس کا ایک اینگل یہ ہے کہ یہ ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسیکوینسز ہیں. یس اٹ از کنسیکوینٹلسٹ ڈیولپمنٹ، بہت زیادہ، بٹ ون آف دی کنسیکوینس از دیٹ اٹ از اے ڈائریکٹ میسج فار پی ٹی آئی. بالکل ہے، ایبسولوٹلی ہے. اور آج اس میں ہم بات کریں گے. تو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ مجھے لائن بڑی پسند آ رہی ہے، ہماری پروڈکشن ٹیم نے جو لائن بنائی کہ احتساب کا کلہاڑا. بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا لفظ ہے اور یہ واقعی میں اس طریقے سے ہے. اور اس میں دیکھیے، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، آج ہم مختلف مہمانوں سے بھی اس بات کریں گے. پہلی چیز تو یہ کہ میرے خیال میں یہ باقاعدہ طور پر ایک ریڈ لائن کراس ہوئی ہے. اس سے میری کیا مراد؟ دیکھیے، ماضی میں سینئر افسران کی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، ان کے خلاف جو انٹرنل ان کا احتساب کا میکنزم ہے وہ ہوتا رہا ہے. لیکن ایک ایسے شخص کا اس وقت احتساب کرنا یا اس کے اوپر اتنا بڑا ایک اقدام لینا کہ ان کی گرفتاری اور کورٹ مارشل، اور یہ کہنا، وہ پریس میں دیکھیں نا، اس میں باقاعدہ طور پر دو چیزوں کا واضح طریقے سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے. پہلی چیز کہ ٹاپ سٹی کا معاملہ، جو کہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے، سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس میں ثابت ہو گیا پریس ریلیز کے مطابق کہ جنرل فیض حمید، ریٹائرڈ فیض حمید کا جو اس میں رول تھا وہ یعنی ہر حوالے سے اس نے جو ہے وہ مختلف آرمی ایکٹ کی جو شک ہیں ان کی وائلیشن کی ہے. تو پہلی بات تو یہ. اور دوسرا، اور یہ بات سویلین میٹر بنا. دوسرا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. اب ہم تو یہ سنتے تھے نا کہ جناب وہ جب پاور میں تھے، جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو وہ 2018 کا الیکشن بھی انہوں نے مینج کروایا. اس کے بعد جو گورنمنٹ چل رہی تھی پی ٹی آئی کی، اس کو بھی وہ چلا رہے تھے. یہاں تک کہ پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہونے ہوتے تھے ووٹنگ کے لیے، لیجسلیشن کے لیے، وہ یہ پورے کرا رہے تھے. یعنی کہا ہی جاتا تھا کہ لٹرلی ہی واز رننگ دا گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی. اور اس کے بعد پھر جب وہ ان کو آئی ایس آئی سے ہٹانے کا معاملہ ہوا تو کتنا بڑا ایشو. یعنی بیسکلی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے میں ان کا ایک بڑا اہم رول تھا، کیونکہ وہ ون پیج جو پھٹا. لیکن اس کے بہت سارے اینگلز ہیں اور ہمارے پاس ایک ایسے مہمان سب موجود ہیں جو ان تمام چیزوں کو بڑی ہی یعنی کہ قریب سے دیکھ چکے ہیں، اندر سے جانتے ہیں، اور آج جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو ہمیں بڑا سیریسلی لینا چاہیے. فیصل وارڈا صاحب ہمیں جوائن کریں. ہمیشہ سانپ اور بچھو اور اس طرح کی اصطلاح بنا کے وہ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آسان فہم زبان میں بتائیں کہ مسئلہ کیا چل رہا ہے. بہت شکریہ فیصل وارڈا صاحب جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم جی. اچھا، میں تو یہ کہہ رہا تھا فیصل صاحب کہ یہ ایک زلزلہ آیا ہے آج. وہ سیاسی بھی ہے، وہ ادارتی بھی ہے، ہر حوالے سے. اس طرح زلزلے کی وضاحت کریں. دیکھیں سر، میں تو آپ لوگوں کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے، اور اللہ نے انفارچونیٹلی آئی ایم آؤٹ آف پاکستان. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، اس آدمی نے میں خاص کہتا تھا اس کی باری آئے گی، اس کی باری آئے گی، اس کی باری آئے گی. اور اس میں جتنا آپ اپریشیٹ کریں کہ ایک خاص جو سیاسی نہیں ہے، ایک خاص، میں بار بار کہتا رہا. اور میں نے آپ کو کہا ارشد شریف کا کیس کھلے گا، 9 مئی کا واقعہ سالو ہوگا. جس آدمی نے ادارے کو نقصان پہنچایا، ملک کو نقصان پہنچایا، سیاست کو نقصان پہنچایا، اس آدمی، یہ گینگ ہے. اس میں تحریک انصاف، اس کے بانی. آج سے آپ دیکھیں گے، میری ایک اور پریڈکشن ہے
कि आप गोले गंडे की तरह, उर्दू में बता रहा हूँ तो जरा समझ सकें लोग, पीठे अलग अलग कलर के लोग पीछे के नजर आएंगे, फैज हमीद को डिसोन करेंगे, अपनी चीजें भी उस पर और मजीद थोपेंगे, और ये शुरुआत। और अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के बाप बन के पुष्ट पनाही कर रहे हैं आइन और कानून से बालातर होके, जबकि उनकी अपने केसेस हैं, उनकी अपने डीमेरिट्स हैं, किसी की डिग्री जाली है, कोई अपने बच्चों को कत्ल गारत को फैसिलिटेट करा रहा है, कोई टैक्सेस के अंदर इन्वॉल्व है, कोई शराब के अंदर इन्वॉल्व है, वो भी लोग एड्रेस होंगे। अभी ये गैंग पूरा बर्स्ट नहीं हुआ, इस गैंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुत तोड़ा गया है, और इसमें सारा क्रेडिट आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देना चाहिए कि उन्होंने जस्टिस करके दिखाया है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बालातर कुछ नहीं है। DGISI हिमसेल्फ एक बड़ी चीज होता है पावर के महवर में अगर देखें, और फैज हमीद जैसा DGISI तो इम्पॉसिबल है। ये कभी आपने प्रेसिडेंट देखा ही नहीं है कि फौज ने अपने इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी की हो। तो हम बहुत फॉर्चुनेट है कि हमें एक ईमानदार आदमी मिला है जिसने आज बुनियाद रखी पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव तरक्की और पॉजिटिविटी के लिए। अब आपको एनालिस्ट, आपको वीलॉगर्स, आपको मुल्क को बदनाम करने वाले लोग, आपको पॉलिटिकल पार्टियां दीगर जो हैं, वो सब अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे आपको। और जो बौने हैं, जो पुष्ट पनाही कर रहे हैं अपनी जगहों पे बैठकर, वो भी एड्रेस होंगे कि उनको एक्चुअली अपना, अब वो मुल्क के बाप बने, उनको अपना बाप याद आएगा। फैसल साहब ये बताइए कि ये जो इसमें जो 2 चार्जेस जो ISPR की प्रेस रिलीज आई है उसमें 2 चार्जेस हैं, लेकिन जो दूसरा है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे जिससे क्लियरली आर्मी एक्ट की वायलेशन हो रही है। तो क्या इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये PTI के साथ जुड़े हुए थे और वो कार्रवाइयां हैं? ये इशारा किस तरफ है? मैं तो बड़ा हुआ था आपके शोज में भी और बाकियों को भी बता चुका हूं कि ये जिनबूत, फैज हमीद और बानी और PTI ये सारे जिस्म और एक जान है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इसके अलावा और भी लोग हैं, वो लोगों का भी अभी होगा इंतजार, जो कंटेनर्स में फोन कर रहे थे, जो बता रहे थे कि हम भी बैठे हुए हैं और आज भी बाप बने हुए। मैंने आप ही के शो पे कहा था कि आप देखेंगे रिजर्व सीट्स के ऊपर असेंबली नेशनल खड़ी होगी, सेनेट खड़ी होगी और प्रेसिडेंट का रोल होगा, इफ यू रिमेंबर। वो हुआ। मैंने आपको कई महीनों सालों से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होना है, खास के साथ होना है। और अभी अरशद शरीफ का केस भी खुलेगा। अभी पाकिस्तानी कौम को पता चलने की जरूरत है कि अरशद शरीफ इदारों को नुकसान, पाकिस्तान को नुकसान, सियासत को नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान 9th में, ये सब वन गो में एड्रेस होने जा रहे हैं। ठीक है फैसल वाडा साहब, आप प्लीज आई होल्ड यू है। फैसल वाडा साहब, आपने इस पे रिएक्शन भी दिए हैं और आपको जब भी ऐसे इश्यूज बुलाए जाते हैं तो आपके पास खबर होती है। अब आप ये इनको कह रहे हैं कि खास थे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, तो वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट दिस कि जो ब्रेकिंग पॉइंट था इनके कोर्ट मार्शल का या इन पे केसेस चलाने का, उसमें से आप किसको पिक करेंगे? ये इनकी सियासी इंटरफेरेंस थी या ये सिर्फ टॉप सिटी वाला केस? अगर आपको पिक करना पड़े तो वो ज्यादा एग्रेसिव मामला कौन से हो गए थे? टॉप सिटी वाला केस तो एक मामूली केस है, ऐसे सैकड़ों केसेस के साथ नहीं थे, तो वो तो उसको आप टॉप सिटी को तो कंसिडर ना करें। उसकी वायलेशन तो आप ये कह सकते हैं पावर्स को मिसयूज किया है, पैसा बनाने की कोशिश की है, वो तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। एक्चुअल फ्रैक्शन है इदारे पाकिस्तान और सियासी कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत, इसके जुमरे के अंदर ही अकेला नहीं आएगा। इसके साथ ये तो शुरुआत बता दी गई, पहला मुल्क का ताकतवर बुत तोड़ दिया है, तोड़ने जानी ने तोड़ दिया है। तो चीफ ने बता दिया है कि पाकिस्तान से बालातर मेरा इदारा भी नहीं है, पाकिस्तान है तो हमें। अब उसकी तो लब्बैक पे सब कहेंगे। अच्छा, इसी पॉपुलैरिटी वेव के अंदर PTI के व्लॉगर, एनालिस्ट सारे गलत को भी सही कहते थे, वो भी ऐसे सीधे होना शुरू हो जाएंगे। इसके पीछे अभी भी एक गैंग है जो इसको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो सारा गैंग है सिर्फ PTI से रिलेटेड है? बस ये बताइएगा, ये जो सारा गैंग है क्या इनका इंटरेस्ट सिर्फ PTI है? देखिए, वैसे तो ये सारा वेनम सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद है, लेकिन वो पहले इंसान बन गए और आप बहुत ही अच्छे बंदे बन जाएंगे। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि सब इलाकाई और सूबाई पार्टियां रह जाएंगी। सो अब सिमत जो है वो सिर्फ सीधी चलेगी। आपको हर वक्त आइस लॉली और गोला गंडा याद आएगा, पाकिस्तान की फेवरेट स्वीट जो है, अलग अलग कलर्स, ठंडे, प्यार और शक्कर और शहद वाली बातें मिलेंगी। आज से आप इमरान खान समेत सबको लेटा हुआ देखेंगे और ऐसा लेटा हुआ देखेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये हकीकत है, वो ख्वाब था, या वो हकीकत थी, ये ख्वाब था। और उनके इर्द गिर्द जिनके ऊपर ये सब बदमाशी गुंडागर्दी हो रही थी, वो भी आपको आहिस्ता आहिस्ता लेटे हुए नजर आएंगे। उनकी अपने इतने गंभीर केसेस हैं
जिसको बचाने के लिए वो फरिश्ता साबित कर रहे हैं, वो भी एड्रेस होने जा रहे हैं. सो बाय एंड लार्ज एक ऐसी चीज की शुरुआत हो गई जो पिछले 75 साल से हमने देखी नहीं थी. तो हम एज अ पाकिस्तानी बड़ा खुश हो रहे थे. मुझे आपको सीधा काम करने में कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन मुल्क को तोड़ने की साजिश, कत्लो गारत, इदारे को बदनाम करना. देखिए, आई रियली अप्रिशिएट सऊदी अरेबिया एंड दुबई, डेवलपिंग कंट्रीज है, अपने मुल्क को बदनाम नहीं होने देते. दे टेक एक्शन. हमने तो अपने मुल्क को खुद बदनाम किया है. हमारे दूसरे दोस्त ममालिक दुबई और सऊदी अरेबिया ने बताया कि आप अफवाज के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते हमारे मुल्क से बैठकर. तो ये कौमें जिंदा कौमें हैं. हमने तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में किसी की जरूरत ही नहीं दुश्मन की. हमने वो सारे काम कर दिए. 9 मई एड्रेस नहीं हुआ, वो एड्रेस होने जा रहा है. अरशद शरीफ का केस खुलने जा रहा है इंशाल्लाह. हमारे दोस्त हम सबके आपको पोलराइज और नेगेटिव सियासत खत्म होती हुई नजर आ रही है. आपको इमरान खान साहब और पूरी पार्टी, जो मैं 2 साल पहले कह रहा था ना करो, जब यही अंजाम था, यू टर्न तो ले लिया, अब लेटे हुए नजर आएंगे. फैज हमीद का टॉप सिटी का केस कोई इतना बड़ा केस नहीं है जिसमें इतना सब कुछ हो गया. दिस इज जस्ट स्मॉल फ्रैक्चर ऑफ इट. और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. ये जो आप एक्चुअली शवाहिद बहुत बड़ी चीजों के हैं, कॉन्स्पिरेसी के हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के हैं, इदारे को नुकसान पहुंचाने के हैं. ये जो बात कर रहे हैं कि पूरा गैंग है और ये गैंग जो है उसका यानी एक बुत जो है वो तोड़ दिया गया है, ये गैंग आप किसकी तरफ इशारा दे रहे हैं? ये पीटीआई की तरफ इशारा दे रहे हैं या और यानी अभी और लोगों को, ऐसे लोग जो अभी तक सामने नहीं आए उनका भी एहतसाब होगा? तो एक्सप्लेन करें ये गैंग कौन है? क्या ये तो पार्ट ऑफ गैंग है. उस गैंग को जो पुश बनाई पीछे बैठ के कर रहे हैं अभी भी और पोजीशंस पर हैं, बाय एंड लार्ज आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं. तो उनका भी एहतसाब होना है और खुल के होना है और बहुत जल्दी होना है. इट्स अ मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ्स. अब तो इट्स अनस्टॉपेबल थिंग एंड वेरी प्रोग्रेसिव एंड प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान. तो इनके ऊपर जो 2 चार्जेस अभी सामने आए हैं फैज हमीद साहब के ऊपर, आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे और इससे भी ज्यादा संगीन चार्जेस हैं जो इन्हीं के ऊपर अभी लगेंगे? हाँ, मे बी दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट एट द मोमेंट, लेकिन इतना बड़ा एक्शन करके अरेस्ट कर लिया, कोर्ट मार्शल करने जा रहे. ऐसे और इनके साथ की जितनी पॉलिटिकल पार्टी और जितने लोग ताकतवर पोजीशंस में बैठ के पुष्ट बनाई कर रहे हैं, उनको समेत फैज हमीद के अगर कोड़े भी मारे जाए तो कम है. और ये बताएं कि जो क्योंकि इदारे ने अपने एक इतने सीनियर अफसर के खिलाफ एक्शन लिया है, तो आपके ख्याल में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, इदारे में और भी ऐसे लोग हैं जो शायद अब इस एहतसाब के शिकंजे में आए? देखिए, बाय एंड लार्ज जो जड़ थी ना वो तो पकड़ ली गई है और गिरा दी गई है. और ये बाकी जो ब्रांचेस हैं वो दे आर वेरी इररिलेवेंट. मतलब उनकी कोई रेलेवेंस इवन फॉर डिस्कशन भी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी तो छोटे से लेके बड़े तक की हो रही है. तो उस अकाउंटेबिलिटी में कुछ चीजें एड्रेस हो गई, कुछ होनी होंगी. बट बाय एंड लार्ज एक ऐसा काम किया फवाद साहब जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही है. और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने इदारे का चीफ जस्टिस भी होकर दिखाया है कि मेरे इदारे से आज तक 75 साल में आपने कभी नहीं सुना. DGISI हिमसेल्फ बहुत बड़ी चीज होता है ताकत के हिसाब में, लेकिन DGISI एज फैज हमीद इतना बड़ा, इतनी पावर तो कभी आपने जिंदगी सुनी नहीं थी. हमने तो उसको कुर्सी पे टेक ऑन किया था. मुझे तो आपको पता है मैंने उसके खिलाफ बर्दाश्त भी बहुत सारी सजाएं की हैं, तकलीफों से गुजरा हूं. लेकिन जो आज काम हुआ है वो पाकिस्तान को बचाने के लिए हुआ, पाकिस्तान की तरक्की के लिए हुआ है. और आज इमरान खान साहब को की आपने बैकबोन तोड़ी. ये अभी जिन बूतों की बारी भी आनी है. अभी उसके साथ जो पुष्ट बनाए आज के दिन भी कर रहे हैं, ये जो बाप बने हुए पाकिस्तान के. फैसल साहब, ये जो आपने इस्तेलाह इस्तेमाल किया है कि इमरान खान साहब की बैकबोन तोड़ी है, ये बहुत बड़ा आपने जुमला दिया है. यानी आप ये कह रहे हैं कि ये आज के दिन भी, आज तक भी ये इमरान खान साहब की बैकबोन थे. वो कैसे? देखिए, ये जिन बूत और दीगर ब्रैकेट्स में दीगर इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टेबल लोग जो हैं वो इस पूरे गैंग के ऑपरेशन के अंदर थे. इसमें 25-30 लोगों का बेनिफिट था, बाकी पूरा 25 करोड़ आवाम कहीं चली जाए. और ये उस वक्त भी इफेक्टिव थे, उसके बाद भी इफेक्टिव थे, और उसके बाद भी इन्होंने सारे जिस्म एक जान है. लेट्स पुट इट दिस वे. ये 15-20 आदमी को टोलेगा मिलाएंगे तो एक ही मिलेंगे. और आज इतना बड़ा साइड बैक है ये पीटीआई के लिए कि इट्स एन अनबिलीव. अब होगा, अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालेंगे और चीजें खुलेंगी.
इसका डायरेक्टली इसका इमरान खान साहब पे और उनकी सियासत पे क्या असर पड़ेगा फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी का? ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन, व्हाट आई वाज प्रेडिक्टिंग फ्रॉम बिफोर, दिस पार्टी इज ओवर इन टर्म्स ऑफ, अगर वो आप एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह नेशनल फेडरल पार्टी को एक छोटी पार्टी बना देते हैं, बाकी पार्टियां भी छोटी सूबाइयत तक श्रिंक हो जाएंगी, लेकिन उस तरह तो मैं इसका रोल नहीं देख रहा। अभी तो प्रॉब्लम ये है कि कल परसों हफ्तों में आपको नजर आएगा कि पीटीआई सब कुछ इसमें डालेगी। अब ये ट्रोलिंग जो थी वो खत्म हो जाएगी, उसको एड्रेस करने के लिए अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, प्लान्स बन गए हैं, लॉज की एप्लीकेशन हो रही है, अप्लाई किया जा रहा है उसको, एंड वेरी ब्रिलियंट अपॉइंटमेंट्स, आई मस्ट गिव दैट क्रेडिट। और इसमें जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत नेक दूध के धुले हुए फरिश्ते हैं, वो भी ये सब कुछ यही चाहते थे, लेकिन उनको भी एक ऐसा सबक मिल गया कि आप सब अच्छे बच्चे बन के पाकिस्तान से सीधा सीधा काम करेंगे, इससे सियासी चोरियों में भी कमी आ जाएगी। ठीक, एक चीज का मुझे आखिर में जरा जवाब दे दें कि जिस तरीके से अभी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे लग रहा है कि फैज हमीद साहब जो है वो यानी लिटरली पीटीआई को अगर चला नहीं रहे थे तो उनका बहुत बड़ा रोल था। जब वो ऑफिस में थे, जब वो आईएसआई के सरबराह थे, बेपनाह इख्तियारात थे, तब तो समझ आ रहा था कि वो किस तरीके से मामलात को चला रहे हैं। अब वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी वो इतना ज्यादा असर और रसूख कैसे रखा हुआ था उन्होंने पीटीआई के ऊपर? मैं आपको आसान लफ्जों में पीटीआई के ऊपर नहीं, और बाकी जगहों पे भी उनकी बाकियात मौजूद है जिन्होंने उस टाइम पे अपॉइंटमेंट्स अपने इदारे के अलावा की हैं, क्लियरेंसेस दी हैं। मैं आपको इसको समझ कर देता हूँ। तो देखिए, आप एक एंकर हैं, अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी है। मैं कितना भी बड़ा चैंपियन बन जाऊं, कोई भी सियासतदान आपके आगे चैंपियन बन जाए, आप घर जाके बैठ जाएं, क्या आपके अपॉइंटीज जो जूनियर आपने लगाए थे वो पोजीशन पे पहुंच जाते हैं? क्या आपको कोई बीट कर सकता है आपके प्रोफेशन में, इवन इफ यू आर रिटायर्ड? नो। योर पावर्स, आपकी पावर्स जो 100% थी उस टाइम पे कुर्सी पे बैठ के, वो श्रिंक होके 50-60% पे रहती है, आपका इन्फ्लुएंस रहता है। मैं आज वजीर नहीं हूं जिस वक्त वजीर था, लेकिन आज भी मेरा इन्फ्लुएंस तो वजारत के अंदर। ठीक है। तो आप इसी तरीके से ये ना समझें कि फैज हमीद या इमरान खान साहब या दीगर जो बाप बने हुए मुल्क के, उनके इन्फ्लुएंस नहीं, वो एक दूसरे की कमर के ऊपर शोल्डर्स पे कर करके जंप किए में ऊपर नीचे। वो एक की कमर संभालते थे, एक बैक संभालता था, एक नीचे संभालता था, एक फलाना करता था, एक धमाका करता था। तो इट वाज अ गैंग इन ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। ठीक है फैसल वाडा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ी क्लियरली बातचीत कर रहे थे, और अब देखते हैं, क्योंकि इनकी बातों से तो यही नजर आ रहा है कि उनका जो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट वाला जो उनके ऊपर इल्जाम है ना, ये बड़ा डीप है। अब क्या है, मेरे ख्याल आने वाले दिनों में और डिस्क्लोजर्स होंगे। बिल्कुल, और इस पर फर्दर बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, मियां जावेद लतीफ साहब नून लीग से हमें ज्वाइन करेंगे फैज हमीद की गिरफ्तारी के ऊपर मजीद डिस्कस करते हैं ब्रेक। उसके बाद प्रोग्राम में खुशामदीद जी। फात साहब, ये जो डेवलपमेंट हुई है फैज हमीद की गिरफ्तारी की, ना सिर्फ ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी डेवलपमेंट है, बल्कि सियासी तौर पे भी है, तो नून लीग के भी खदशात होंगे इसको लेके? खदशात भी हैं और बहुत सारे इल्जाम थे जो शायद उन्होंने अपने सीने में दफन किए हुए थे, आज के दिन के शायद वो बाहर आ जाएं, तो जरा बात करके देखते हैं। बिल्कुल, मियां जावेद लतीफ साहब नून लीग से मैं ज्वाइन करें। शुक्रिया मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मियां साहब, ये जो आज का मौजू है, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कोर्ट मार्शल का सिलसिला शुरू हो रहा है और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जिसमें जो मुझे समझ आ रही है कि जो आखिरी उनका जो दूसरा पैराग्राफ है कि वो रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलविस थे जिसमें आर्मी एक्ट की वायलेशन होती है। तो मुझे तो यही समझ आ रही है कि इसका मतलब है कि वो सियासी कार्रवाइयों में मुलविस थे, और जाहिर बात है अभी आपसे पहले फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था रिटायरमेंट के बाद भी। अच्छा, इस मौजू पे बात करते हुए सब घबराते थे, लेकिन अब क्योंकि सब कुछ बाहर आ गया है, तो मियां साहब आपकी क्या तजुर्बात हैं, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है कि फैज हमीद साहब का क्या रोल था सियासत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? देखें, जहाँ तक सियासत का तल्लक है तो वो तो उनका पूरा रोल था। अपने जो उनका एक अदारे के हवाले से जो उनकी ज़िम्मेदारियां थी, उस हवाले से तो शायद वो ज़िम्मेदारियां कम अदा करते थे, सियासी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा अदा करते थे। उन्होंने देखा कि जब से वो मंजर आम पे आए उस वक्त से सियासत में मुदाखलत, उस वक्त से इंसाफ देने वाले अदारों के अंदर मुदाखलत,
اور اس کے مختلف اوقات میں ثبوت بھی آپ کو ملتے رہے. ان کا میڈیا کے حوالے سے پوری مداخلت, ان کا سیاسی جماعتیں بنانا توڑنے میں پوری وہ اپنا رول ادا کرتے تھے. مگر چلیں وہ ایک رول تھا, اس سے پہلے بھی اداروں کے اندر بیٹھے لوگ اس طرح کا رول ادا کرتے رہے, کوئی زیادہ کرتا رہا, کوئی کم کرتا رہا, کوئی الیکشن چراتا رہا, کوئی الیکشن بناتا رہا. مگر جو انہوں نے رول ادا کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید اس طرح کا کوئی برا رول ریاست کے لیے کسی نے نہ ادا کیا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں جو فیصلہ لیا گیا, آج پورا پاکستان اس فیصلے کی وجہ سے گرداب میں پھنسا ہوا ہے. مگر اس کے بعد جو انہوں نے مئی 2023 کو جو رول ادا کیا اور جو ان کا رول نکلے گا, جب انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ اس کو کس طرح سہولت کاری دے رہے تھے. پھر یہ پتہ چلے گا میاں صاحب یہ آپ نے جو آپ نے میرے خیال میں 9 مئی کا ذکر کیا, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس میں تحریک انصاف کے لوگوں نے آ کر اور جلاؤ گھراؤ کیا اور توڑ پھوڑ کی اور کور کمانڈر ہاؤس پہ بھی حملہ کیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید اس میں ملوث تھے, انوالو تھے؟ میں صرف وہی نہیں کہہ رہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جب ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونا تھی, اس وقت بھی جو اداروں کے اندر بغاوت کے لیے اکسایا جا رہا تھا, جو ایک رول ادا کر رہا تھا ماسٹر مائنڈ جس کا نام عمران خان ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آزادانہ انویسٹیگیٹ چیزیں ہوئیں تو اس میں بھی یہ نام آپ کو نظر آئے گا گردش کرتا ہوا. پھر آج جو میں محسوس کرتا ہوں پچھلے 2 ویک سے, جو آپ بھی شاید آپ کے کانوں میں بھی یہ آواز پڑتی ہو کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے, اگر یہاں بھی لوگوں کو اکسایا جائے گیس بجلی کے ایسے پہنچ سے دور, قوم کی پہنچ سے دور ہوتے جو بل ہیں, یا حقیقتاً جس کی وجہ سے پاکستانی قوم پریشان ہے, اس کو اگر بنیاد بنا کے لوگوں کے اندر انتشار کے لیے انتشار پیدا کرنے کی جو منصوبہ بندی بنائی جا رہی تھی, اور اس کی آڑ میں جو اداروں کے اندر جو کچھ کھلواڑ کرنے کی کوششیں یا منصوبہ بندی تھی, موصوف کا نام نکلے گا. یعنی یہ بڑی خطرناک بات ہے اور بہت ہی تشویشناک بات ہے میاں صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کے اوپر جو ابھی چارجز لگے ہیں جو کہ سامنے آئے ہیں, ان کے علاوہ ان کی انوالومنٹ نہ صرف مئی 9 میں, نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, بلکہ اداروں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک انتشار پھیلانا, یا میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی انوالومنٹ وہاں بھی موجود تھی, دونوں طرف, پی ٹی آئی میں اور ادارے میں. یار مجھے آپ فہد صاحب پلیز دیکھیں, یہ ایک بڑا سنجیدہ اور سینسٹیو ایشو ہے. بالکل ہے. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اپنی زبان سے کیا کہا, وہ ایک ادارہ نہیں ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ جو ہے, کیا اس پہ پاکستان کے اندر ہونے والے اثرات جو مرتب ہوئے اور آج تک ان اثرات کو بھگت رہی ہے قوم, ریاست, کیا وہ کم تھے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں, ان کے خلاف ریفرنس جو ہے کس نے دائر کروایا؟ دائر کرنے والے یا کروانے والے, ان کے نام پبلک نہیں ہونے چاہیے؟ اور کیا وہ آج جو ہم جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں, کیا ان کی مرضی کے بغیر وہ ریفرنس فائل ہو سکتا تھا؟ اور کس کی محبت میں وہ ریفرنس فائل کیا گیا تھا؟ اور فیض آباد دھرنا کی ججمنٹ جو ہے وہ اس کا فیصلہ یا اس کی ججمنٹ کس شخص کے گرد گھومتی ہے؟ ٹھیک, اچھا اب ٹھیک ہے, سب کو اندازہ ہے یار. بالکل اندازہ. اب یہ جو ابھی اتنا بڑا فیصلہ ہوا ہے میاں صاحب, اور ایک فوج کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پی ٹی آئی پہ کیا ہوگا نمبر 1, اور نمبر 2 جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟
یہ دو سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کا سب سے پہلے آپ کو سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ ریاست پہ کیا امپیکٹ آئے گا, قوم پہ کیا امپیکٹ آئے گا. دیکھیں ہم گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کیے گئے فیصلے یا کروائے گئے فیصلوں کے نتیجے میں آج ہم یہ سوال پٹ کر رہے ہیں, جواب دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. بھائی بات یہ ہے کہ ہم جب ویسے بیٹھتے ہیں, آج اگر یہ گرفتاری نہ بھی ہوتی تو یقین اگر یہ سوال ہم کرتے تو ہم نے یہ کہنا تھا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی یا اس وقت کی جو عدلیہ تھی یا اس وقت کا بہت سا میڈیا تھا یا اس وقت کے جو پولیٹیشین تھے جو سب ایک پیج پہ تھے, ان کا کیا دھرا جو ہے آج قوم بھگت رہی ہے. وہ IMF کے کڑی شرائط ہوں, وہ خارجہ پالیسی ہو, وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو. آپ کو یاد ہونا چاہیے بڑا آپ نے مفصل جواب دیا. میں چاہتی ہوں تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, یہ بڑا اہم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن میاں صاحب آپ کے نزدیک اس کا سیاسی مطلب کیا ہے؟ یہ سیکیورٹی اور نیشنل انٹرسٹ تو ہمیں سمجھ آ گیا اور یہ چیزیں بڑی ویلڈ ہے, لیکن آپ کے نزدیک اس کا سیاسی مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اگر فیض حمید کو کارنر کیا جا رہا ہے تو یہ بالکل صحیح بات ہے, یہی بات ہے کہ PTI کو کارنر کیا جا رہا ہے. واٹ PMLN از تھنکنگ ایٹ دس پرٹیکولر مومنٹ؟ آپ کے پاس کیا کارڈز ہیں؟ جی یہ بڑا کلیئر کوسچن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں ایک سیکنڈ پہلے پھر آپ یہ بھی کلیئر بات کریں. اگر آپ یہ آج بات کر رہی ہیں گرفتاری پہ کہ اس کا PTI پہ کیا امپیکٹ آئے گا, کیا اثرات آئیں گے, PTI کو کیا نقصان ہوگا, تو پھر آپ پہلے یہ اقرار کریں نا کہ PTI کو لے کے یہ چل رہے تھے. بالکل, اگر آپ یہ اقرار کریں تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اس میں تو ایگزیکٹلی وہ تو بحث کی ضرورت ہے. 2018 کے الیکشن میں ان کا رول کلیئر ہے. اگر یہ کلیئر ہے, اب آ جائیں کہ کابل ایک چائے کی پیالی لہرائی گئی تھی. آپ کو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ اس میں کون شخص تھا وہ پیالی لہرانے والا. اور پھر آپ لیکن سر یہ تو پوچھیں کہ آپ کیا, میں کنونسڈ ہوں آپ کی ساری باتوں سے سر, لیکن یہ بتا دیں کہ نون لیگ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح سے دیکھتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں بات وہی کہنا چاہتا ہوں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہ بڑا حساس ایشو ہے, اس کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں لینا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 6000 دہشت گردوں کو رہا کرنے کا فیصلہ صرف اس وقت کے چیف ایگزیکٹو عمران خان کا نہیں ہو سکتا, اس میں کسی اور کی مشاورت بھی شامل ہوگی جو آج قوم بھگت رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب انویسٹیگیٹ ہوں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اب آ جائیں جو آپ سیاسی حوالے سے اس کے اثرات کی بات کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ سیاسی جماعتیں احتجاج کیا کرتی ہیں, ریلیاں, جلسے, جلوس نکالنا, جہاں بھی دنیا بھر میں جمہوریت ہے وہاں ان کا حق ہوتا ہے, جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. مگر جہاں احتجاج کی آڑ میں پرتشدد احتجاج کی شکل اختیار ہو جائے, وہ احتجاج کر لے, تو وہاں یا معیشت, معاشرت برباد ہو جاتی ہے اس ریاست کی, یا وہ ریاست ٹوٹ جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر پرتشدد احتجاج کو کس نے کب پروان چڑھایا؟ اور پاکستان کے اندر 1977 میں بھی پرتشدد احتجاج ہوا تھا, اس کا نتیجہ دیکھ لیں. 2014 میں پرتشدد احتجاج ہوا تھا, وہ الگ بات ہے, پاکستان بہت بڑے نقصان سے بچ گیا مگر نقصان ہوا. پھر آپ نے دیکھا 9 مئی 2023 میں جی آپ مکمل کر لیں جملہ. 9 مئی 2023 کو پھر پرتشدد احتجاج ہوا. ایک سیاسی جماعت نے سیاست کی آڑ میں وہ سب کچھ کیا, اس کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں, اور جو کچھ آگے وہ کرنے جا رہے تھے وہ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. میاں جاوید لطیف بہت شکریہ. یہ جو آخری جملہ بولا ہے نا میاں صاحب نے, یہ میرے خیال میں اس کا اہمیت ہے, کیونکہ یہ جملہ جوڑ رہا ہے اسی بات سے جو ابھی فیصل واڈا کر رہے تھے, کہ واڈا صاحب کر رہے تھے کہ یہ انویسٹیگیشن آگے چل رہی ہیں اور اس میں ابھی مزید چیزیں آئی. یہ جو کنیکشن جوڑ رہے ہیں نا ابھی جو انہوں نے بات کی میں 9th اور جماعت اور ادارے کے اندر, اب یہ بہت ساری وہ چیزیں جو ابھی ہم اس طریقے سے کھل کے بات نہیں کر سکتے, ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے, لیکن یہ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. بالکل. اور یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شیر افضل مروت صاحب ہمیں جوائن کریں گے. وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ وہ PTI میں ہے, بٹ ایکچولی وہ پیپرز میں PTI میں نہیں ہے, اور انہی حالات کو ان سے بات کریں. اور فات صاحب,
پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں, کیونکہ نون لیگ کا تو موقف دیکھ لیا اور آج کے دن یہی سب سے زیادہ اہم ہے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد پی ٹی آئی اور نون لیگ کیا سوچ رہی ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی کے بارے میں. سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں یہ ری ایکشن ہوگا, کیونکہ ان کا رشتہ ان سے جوڑا جا رہا ہے نا. بالکل, اور بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہیں مروت صاحب. آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو ہم ان آر شو. وہ ہیں فائنلی ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جی السلام علیکم مروت صاحب. وعلیکم السلام جناب. اچھا مروت صاحب, ظاہر بات ہے آج کی سب سے بڑی خبر ہے, آپ نے بھی سن لی ہوگی, جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کے خلاف کورٹ مارشل جو ہے اس کا پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع ہونے والی ہیں. اچھا, ان پہ مختلف الزامات ہیں مروت صاحب, لیکن ابھی ہمارے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب بھی تھے, اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب بھی تھے. وہ تو ڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہے وہ ان کا جو پاکستان تحریک انصاف سے جو رشتہ تھا وہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ختم نہیں ہوا, بلکہ وہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیپلی انوالوڈ تھے اور مئی 9 کی پلاننگ میں بھی شاید انوالوڈ تھے. تو کیا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ مروت صاحب کیا رشتہ تھا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ میرا خیال ہے کہ یہ جنرل فیض کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک پروپیگنڈا وہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے کہ جنرل فیض کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے یا یہ فائدہ اٹھایا یا مخالفین کو دبایا. اصل میں جنرل فیض جو ہیں وہ روز اول سے باجوہ کی ایما پہ تمام افعال سر انجام دیتا رہا, اور یہ میری رائے مسلسل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کے خلاف مسلسل جو جتنے الزامات ہیں وہ ان کی تشہیر نہیں ہوتی ہے. ایک الزام کا تو علم تھا جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اونر کا تھا, لیکن ان کی سیاسی مقاصد کے لیے اپنی ایجنسی کا استعمال, سیاسی مخالفین کو باجوہ صاحب کی ایما پہ دبانا, ان کی لائبلٹیز جو ہے ایکسٹینشن کے لیے, جو باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ان کو مجبور کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. پھر کے پی میں جو ملیٹنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کیا گیا, یہ الزام بھی پی ٹی آئی پہ ذرا جاتا ہے, جبکہ یہ تمام جو پالیسیز تھی یہ باجوہ پلس فیض کی تھی. تو لہٰذا اگر وہ گرفتار ہوا ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ خوش آئند ہیں اور ان کو جو ہے احتساب کے عمل سے گزرنا چاہیے. جرنیل جو ہیں ان کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ملٹری ایکٹ کے تحت ان کے ٹرائل ہوں گے, کورٹ مارشل ہوگا. تو مجھے امید ہے کہ جلدی اس کا تصفیہ ہو جائے گا. ہاں البتہ اگر جنرل فیض کی گرفتاری کے پیچھے فرق یہ ہے کہ اس کے کئی تانے بانے خان صاحب سے ملا دیے جائے, یا اس کی آڑ لے کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے اس کو یا آرمی ایکٹ کے تحت لایا جائے یا ان کو مزید پریشان کیا جائے. تو تب اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ 4 سال تک خاموشی, اور 4 سال کے بعد خان صاحب کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جانا یہ انتہائی قابل مذمت ہوگا. مروت صاحب, یہ بات جو ابھی آپ نے کہی کہ آرمی ایکٹ کے تحت اگر ان کا جو بھی رابطہ ہے یا رشتہ ہے یا جو بھی تعلق ہے اور رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کے ساتھ اگر کیونکہ ان کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر عمران خان صاحب کا بھی کنیکشن جوڑ دیا گیا تو کہیں خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کورٹ مارشل یا ملٹری ٹرائل یا کسی بھی طریقے سے ان کے نیچے لایا جائے. تو وہاں پہ پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی میں باجوہ ان کے فیض حمید صاحب جو ہے وہ ایکٹیولی کنیکٹڈ تھے, جڑے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور کے پی گورنمنٹ کے ساتھ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ بات درست ہے؟ مجھے اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ٹیئر کے ساتھ ان کے کوئی مراسم تھے, لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ جنرل فیض حمید نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ماموں بنائے رکھا. بہت ساری ویڈیو جو ہیں وہ اسی کے دور میں تیار ہوئی اور جو بعد میں پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوئی. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر جنرل فیض حمید کا کسی سیاسی
फेल के हवाले से कोर्ट मार्शल होता है तो फिर ये कोर्ट मार्शल फैज हमीद तक महदूद नहीं रहेगा, फिर जो है इसके लपेट में फिर बाजवा भी आएगा। लेकिन फिर उसके साथ साथ तो फिर वो तमाम लोग जो फैज हमीद साहब के साथ जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो है वो आपकी जमात आती है, क्योंकि जब फैज साहब DGISI थे और DGC थे तो आपकी जमात इक़्तिदार में थी, और ये तो एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट थी कि हर हवाले से उनकी सियासी इन्वॉल्वमेंट PTI के गवर्नमेंट में थी। तो अगर ये कनेक्शन जुड़ता है तो फिर तो जाहिर बात है आपकी जमात और उसके जो लीडर्स हैं उनसे भी फिर एक कनेक्शन जुड़ेगा। देखिए, मैं ये अर्ज करूं कि ये जो इम्प्रेशन कौम को दिया गया PTI के दौर में और इसके बाद ताहाल कि फैज हमीद जो है वो खान का नजदीकी साथी था, कभी कहा गया कि खान उनको आर्मी चीफ बनाना चाहता था। मैं ये वादे करना चाहता हूं, खान साहब के साथ मुलाकातों में ये फैज हमीद का किरदार डिस्कस हुआ है, गर्चे कभी भी मुझे खान साहब की वाज़े राय जो है ये जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन ये मैं वसूख से कह सकता हूं कि खान साहब जो है वो असीरी के दौरान शायद फैज हमीद के किरदार के हवाले से मशकूक हो गए थे। और एक और बात है, एक अंदेशा है, वो ये है कि ये भी हो सकता है कि फैज हमीद जो है उसको खान साहब के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है गिरफ्तार किया गया हो। अगर उसको खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना मकसूद है तो ऐसी सूरत में फिर शायद वो वादा माफ गवाह की सूरत में सामने आए। मरवा साहब, बिल्कुल मुख्तसर बताइएगा कि इससे जो ये इतना बड़ा ऐलान हुआ है, इससे आपको क्या लग रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने बिल्कुल अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और PTI की तरफ और बानी चेयरमैन की तरफ कोई भी लचक अब नजर नहीं आएगी? क्या ये आप भी इसको ऐसे ही रीड कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ऑनेस्टली ये समझ रहा हूं कि शायद ये रिमोट पॉसिबिलिटी है कि फैज हमीद की गिरफ्तारी के ताने बाने PTI के साथ जोड़े जाएं। ये मेरी राय है, क्योंकि अगर फर्द और रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ अगर उसके रवाबते भी हैं तो ये कोर्ट मार्शल का तकाजा नहीं करता है, जब तक कि बदौरान मुलाजिमत या आर्मी एक्ट 1952 के तहत उसने किसी संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया हो जो काबिल मुआवजा हो। तो मेरा ख्याल है इसकी रिमोट पॉसिबिलिटी है। हाँ, अलबत्ता कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फैज हमीद और शायद किसी हद तक बाजवा साहब जो है, दोनों जो है जब से रिजीम चेंज हुआ है तो वो नई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई खास कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, शेर अब्दुल मरवा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बतूल, ये जो उन्होंने एक पॉइंट है जो बार बार ये उसको घुमा के बात कर रहे थे और मेरे ख्याल में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो खुद वो कह रहे हैं कि उन्हें ये खदशा है कि अब इससे इमरान खान साहब का जो मामला है वो जुड़ेगा, और अगर फैज हमीद साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह उनके मुताबिक बनते हैं तो फिर देखते हैं क्या क्या बाहर निकलेगा। तो ये उसका एक और पहलू, एक एंगल है जो कि मरवा साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो ये खुद कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मामला अब बहुत सीरियस हो गए। बिल्कुल, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।